कॉन्फ्रेंस करते हैं जिहदे मानयोग सीएम साहब वालों एक अग्रैसिव कैंपेन जिहड़ा चलाया गया पूरी स्टेट दे विच और उससे ही एवज दे विच इस हफ्ते दे विच पंजाब पुलिस ने 389 FIR दर्ज कीतियां अते 508 जिहड़े ने ड्रग समगलर ओबलीक पैडलर्स अरेस्ट कीते हैं जिहदे विच 40 कमर्शियल केसिस दी FIR और 63 जिहड़े ने समगलर उहदे विच फड़े आ जिहड़े कि आपां जिन्हां नूं वड्डे दर्जे दे समगलर कह सकते हैं क्योंकि वो कमर्शियल केसिस दे विच इनवॉल्व आ। जिहड़ी रिकवरी हुई है उहदे विच हैरोइन दी 8.37 किलो जिहड़ी रिकवरी है 32.28 किलो ओपीएम की रिकवरी है 53 किलो 53 kg 53 किलो गांजे की रिकवरी है और 14,000 किलो पॉपी हस्क की रिकवरी है और जिहड़ी सब तो काबले तारीफ जिहड़ा काम किया गया है वो 7.93 लाख टैबलेट्स ओबलीक इंजैक्शनस ओबलीक पिल्स वायल्स उहदी रिकवरी है जिहड़ी कि फतेहगढ़ साहब पुलिस ने की है। 23 किलो की ओपीएम की रिकवरी बटाला पुलिस ने की जी बहुत वड्डी रिकवरी है और जी फतेहगढ़ साहब पुलिस ने की पहला उन्होंने 2 बंदे फड़े सीगे उन्होंने तो फिर बैकवर्ड लिंकेजिज जिदा आप लास्ट टाइम कहा सीगा कि हर केस के बैकवर्ड लिंकेजिज के उत्ते स्ट्रैस दिता जाता है। सो बैकवर्ड लिंकेज के एक गोडाउन के छापा मार के उतों वड्डी मात्रा के टैबलेट्स फड़िया। एक होर जिहड़ा ट्रेंड पिछले हफ्ते नॉलेज आया सीगा कि 8 किलो ओपीएम की रिकवरी की सी मोहाली पुलिस ने जिहड़े एंबूलेंस यूज़ कर रहे सीगे उहदे विच 3 बंदे अरेस्ट होए जिहदे विच एक मोहाली एरिया का रहने वाला है और 2 चंडीगढ़ एरिया के रहने वाले हैं। सो उन्होंने फेक पेशेंट बना के फेक एक एंबूलेंस बना के उहदे थ्रू समगलिंग करते पे सीगे। उहदे DIG रोपड़ रेंज ने भी डिटेल्स प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की सी और सेहत विभाग के नाल भी टेकअप किया जाएगा कि ईवन ये तो फेक सी पर कोई किते इसकी एवज दे विच होर कोई बंदा इस तरह का काम ना कर रहा हो। 11 लाख और 73,000 ड्रग मनी फड़ी है पिछले हफ्ते दे विच और 31 जिहड़े PO ओबलीक अबसकॉन्डर जिहड़े NDPS एक्ट के केसिस दे सीगे वो फड़े है। जिहड़े 40 आपां वड्डे समगलर्स की गल करते हैं वड्डे कमर्शियल केसिस दे विच समगलर्स की गल करते हैं वो 40 केसिस दे विच 63 समगलर फड़े आ जिहदे च सब तो वध फिरोजपुर पुलिस ने फिर मोहाली पुलिस ने मानसा पुलिस और पटियाला पुलिस और सब तो ज़्यादा जिहड़े समगलर फड़े गए हैं वो फिरोजपुर दे विच 14 खन्ना दे विच 7 और मोहाली दे विच 6 जिहड़े 63 दे विच जिहड़े वड्डे समगलर हैं। सब तो वध जिहड़े केसिस दर्ज पिछले हफ्ते दे विच होए आ वो अमृतसर कमिश्नरेट दे विच होए आ जिहदे विच मैक्सीमम केसिस जिहड़े आ वो मीडियम क्वांटिटी के केसिस आ। अदरवाइज मीडियम क्वांटिटी के सब तो वध अमृतसर कमिश्नरेट तो इलावा लुधियाना कमिश्नरेट 18 पटियाला 15 और फिरोजपुर 15 केसिस दर्ज होए और स्मॉल क्वांटिटी के जिहड़े आ वो शहीद भगत सिंह नगर दे विच 11 बठिंडा 8 और लुधियाना रूरल दे विच 7। सो ये एक होर मानयोग CM साहब दी हदायतां है कि जिले के आकार के हिसाब नाल जिले की रिकवरी के हिसाब नाल जिले की उपलब्धि के हिसाब नाल 3 सब तो वधिया जिहड़े हाईली परफॉर्मिंग जिहड़े जिले आ वो कड्ढे जाणगे क्योंकि हुण महीने का जिहड़ा पूरा लेखा जोखा करांगे और जिहड़े टॉप 3 जिले होणगे सारे पैरामीटर देखते हुए उहदे विच जिले के साइज़ नूं देखा जाएगा जिले पुलिस स्टेशन किन्ने आ जिले की पॉपूलेशन किन्नी आ जिला बॉर्डर के करीब आ बॉर्डर तो दूर आ किस तरह दा उत्थे डेमोग्राफिक प्रोफाइल आ वो सारा देखते हुए तां जो किसी दे नाल क्योंकि एक मॉडरेट आपां जिद्दां मॉडरेटर कहने कि भी हर केस दे विच छोटा जिला वड्डा जिला दे विच भी जदों आपां कोई कंपैरिजन करते हैं तो कुछ मापदंड लेने आपां। सो ड्रग्स के उत्ते जिहड़े सब तो वधिया परफॉर्म करनगे 3 जिले ड्रग इनफोर्समेंट के उत्ते वो कड्ढे जाणगे और हर महीनेवार फिर उस तो बाद ये कड्ढे जाणगे। इस वारी जिहड़े भी असीं हुण क्योंकि साडे कोल अजे डाटा इकट्ठा हो रहा वा काफ़ी सारा और जिहड़े मापदंड असीं उहदे च लाउणे ला के जल्दी ही मानयोग CM साहब अनाउंस करनगे और उन्हां 3 जिलिਆਂ ਨੂੰ रिवॉर्ड भी करनगे जिहड़े सब तो वधिया परफॉर्म करनगे इस फ्रंट ते उत्ते।
सारी जी सप्लाई होगी यूपी तो सप्लाई होनी सी करीब 20 ਚੱਕਰ पहला भी ला चुके पंजाब के रोपड़ मोहाली फतेहगढ़ साहब की सप्लाई होगी तो इन्हों रोकने वास्ते पुलिस की कर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 99.9% ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਫੜੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰਨਪੁਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਪੀ ਬਰੇਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਨਪੁਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਲੋਮੋਟਿਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਆ। ਲੋਮੋਟਿਲ ਵੀ ਆ ਏਵਲ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਕਸੀਵਨ ਵੀ ਆ ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਮੋਟਿਲ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਪੀਓਇਡ ਬੇਸਡ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ ਇਹਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਲਕਿ ਅੱਛੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡਾਊਨ ਫੜਿਆ ਗੋਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲਸ ਮਿਲੇ ਪਿਲਸ ਮਿਲੀਆਂ ਪਲੱਸ ਵਾਇਲਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬੈਕਵਰਡ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 100% ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਆਉਂਦੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓਪੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਪੀ ਹਸਕ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਹਰ ਡਰੱਗ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਆ ਸਮਾਲ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਇਅਰਸ ਦੀ 10 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਈਵਨ ਡੈਥ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ
नहीं प्रॉपर्टी फोरफीचर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਸਐਚਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 63 ਕੇਸਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਥਰਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 87 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 60 ਸੀਗੇ, 63 ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੀ ਰੂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ ਰੂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਵੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 525 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਅਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਅਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਸੀਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਈਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦ AGTF ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। हिंदी च कर पंजाब पुलिस ने जिस तरह से मानयोग CM साहब की इंस्ट्रक्शंस पे स्पेशल कैंपेन चलाया ड्रग्स के अगेंस्ट, उसमें लास्ट वीक हमने 389 FIR रजिस्टर किए, जिसमें 508 जो ड्रग स्मगलर्स और पेडलर्स को अरेस्ट किया है,
जिसमें 40 केसेस जो हैं कमर्शियल क्वांटिटी के हैं और 63 लार्ज स्मगलर्स जो कमर्शियल केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया है। और इसमें 8.37 kg हेरोइन, 32.28 kg ओपीएम, 53.2 kg गांजा और 14,000 kg पॉपी हस्क इसमें हमने रिकवर किया है। और सबसे जो रिमार्केबल अचीवमेंट है वो 7.93 लाख जो टैबलेट्स ऑब्लिक इंजेक्शंस, जिसमें मेजर क्वांटिटी जो है फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में जो कन्फिस्केट की गई है, और 11.73 लाख ड्रग मनी जो है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा एक पेक्यूलियर केस आया जिसमें 3 लोग अरेस्ट किए थे जो एम्बुलेंस, फेक एम्बुलेंस बना के, फेक पेशेंट बना के जो स्मगलिंग कर रहे थे, जिसमें 8 kg ओपीएम जो है वो मोहाली पुलिस ने रिकवर किया। सो लास्ट वीक जिस तरह से हर वीक अच्छी परफॉर्मेंस एक आ रही है मानजोग सीएम साहब और मानजोग डीजी साहब की हिदायतों पे, उसी तरह से ये अभियान जो है अगेंस्ट ड्रग्स पंजाब पुलिस का ये जारी है। सर, ये जो एम्बुलेंस वाला मामला है, इसमें थोड़ा सा बताएंगे रूट क्या था वहाँ से, जो बरेली से, उससे पीछे से भी कहाँ से ये सप्लाई आई थी, और बेसिकली अब क्या ये यूपी के रूट कर रहे हैं पंजाब में ड्रग्स जो नहीं, वो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पर्टिकुलर वी कैनॉट से, लेकिन इस केस में यूपी का एंगल आया है। 2 केसेस आए हैं जिसमें आया है, बट पहले हरियाणा बद्दी का भी आता था, हिमाचल का भी, कई जगह पे दिल्ली का भी आ रहा था। सो हर केस में बैकवर्ड लिंकेज में अलग अलग जगह पे लोकेशन आती है कई बार, बट हमारा है कि पूरा बैकवर्ड लिंकेज प्रॉपर एस्टेब्लिश किया जाए इन केस में। नहीं, उसमें ना हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बट मोस्टली ये जो ऑपरेशन है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए, जिसमें पहले से अगर इंफॉर्मेशन हो, और मेन चेक जो है वो फेक एम्बुलेंसेस पे रखेंगे कि एम्बुलेंसेस, क्योंकि एम्बुलेंसेस को रोकना हर जगह पे इट्स नॉट वायबल, तो फेक एम्बुलेंसेस पे फोकस होगा कि किस तरह की चल रही। जैसे ये वाली जो पर्टिकुलर केस है इसमें फेक एम्बुलेंस थी, फेक पेशेंट था, सारा कुछ फेक किया हुआ था उन्होंने, तो इस पे ज्यादा फोकस रखेगा। बिल्कुल चलते रहेंगे, मानजोग डीजी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हमने किया था लास्ट वीक भी किया था, तो ये सरप्राइज नाके डे चेंज करके, टाइमिंग चेंज करके लगते रहेंगे ये नाके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।